안녕하십니까. 오늘도 워싱턴 포스트지를 통해서 미국인들이 즐겨 사용하는 표현법을 공부하고자 합니다. 오늘은 3월 18일자 기사입니다. 내용은 미국 노인 환자들의 장기 간호 비용이 너무 비싸서 경제적으로 가정과 국가에 큰 문제가 되고 있다는 기사입니다. 그러면 원어민 오디오 청취 후에 바로 해설을 시작하겠습니다. This news story was written by Christopher Rowland. Senior care is crushingly expensive. Boomers aren't ready. Long-term care options are too expensive for middle-income Americans, narrowing options for millions of seniors. A wave of Americans has been reaching retirement age largely unprepared for the extraordinary costs of specialized care. These aging baby boomers, 73 million strong, the oldest of whom turned 77 this year, pose an unprecedented challenge to the U.S. economy, as individual families shoulder an increasingly ruinous financial burden with little help from stalemated policymakers in Washington. The dilemma is particularly vexing for those in the economic middle. They can't afford the high costs of care on their own, yet their resources are too high for them to qualify for federal safety net insurance. An estimated 18 million middle-income boomers will require care for moderate to severe needs, but be unable to pay for it, according to an analysis of the gap by the Center for Retirement Research at Boston College. It's the assisted living facilities, the fastest growing category of elderly care, provide an independent, home-like environment for seniors who need some help with day-to-day functions. Chandeliers, comfy sofas, wood paneling, and plush carpets are standard in common areas. You can get your own apartment with your own bathroom, but it starts at $60,000 a year on average, according to the National Investment Center for Seniors Housing and Care, NIC, and costs go up as residents age and need more care. Locked units for dementia patients, which increasingly are being established within assisted living facilities or as standalone facilities, run more than $80,000 a year on average. Polls show the vast majority of people would prefer aging in place, in their own home. But median costs for 40 hours a week of assistance from a care aide in the home, for things such as bathing, dressing, eating and toileting, run over $56,000 a year. A shortage of home care aides, moreover, was exacerbated by the pandemic. Nursing homes provide the most intensive care for the most dependent seniors and function like medical facilities, averaging $120,000 a year unless you qualify for Medicaid, the federal insurance program for the poor and elderly. Medicaid will kick in only once an elderly person's resources are drained away. Nursing homes are viewed as a destination of last resort. More than 70% of older Americans say they are unwilling to live in one, according to a 2021 poll by the John A. Hartford Foundation, which advocates and funds research about age-related issues. 네, 그러면 본문을 한번 자세히 살펴보겠습니다. Senior care is crushingly expensive. Boomers aren't ready. 자, 보면 시니어 케어라는 게 이제 노인 간병이라는 뜻입니다. 노인 간병 또는 노인 간호 이런 뜻으로 쓸 수 있죠. 뭐 요양이란 뜻으로 나중에 써도 되는데 crushingly 하면 이제 이거는 압도적으로 이런 뜻입니다. overwhelming me의 뜻입니다. overwhelming me. 여기 나오죠? 뒤에 잠깐. overwhelming me entirely 또는 intensely 이런 뜻으로 쓰이는 것입니다. expensive, 비싸다는 얘기죠. Boomers are not ready.
자, boomers aren't ready 하는 말은 이제 이 boomers는 베이비 부모를 가리킵니다. 베이비 부모라고 하면 미국에서 한국에서는 잘 모르겠어요. 베이비 부모라 하면 우선은 1946년에서 1964년까지, 그러니까 2023년 기준으로 하면은 지금 59살에서 최고령자가 77살이 되나요? 이제 그렇게 될 거예요, 아마. 그런데 이제 베이비 부모들은 지금 준비가 안 돼 있다 이런 뜻이죠. 자, 노인 간병은 압도적으로 비싸다. 베이비 부모들은 준비가 되어 있지 않다. 뭐가 준비가 안 되어 있냐 이런 말이 사실은 요 뒤에 여기 보면 요 뒤에 빠져 있는 것이 이제 베이비 for 뭐죠? senior care 그죠? senior care 이게 빠져 있는 거죠. due to 뭐냐 하면 high cost 때문에 high cost 비용이 너무 비싸서 라는 말이 이게 빠진 겁니다. 그러니까 베이비 부모들은 너무 비용이 비싸기 때문에 due to senior care 즉 노인 간병의 준비가 안 돼 있다 이런 말이 빠져 있는 것입니다. 네. 자, 그 다음 또 계속해서 보겠습니다. Long-term care options are too expensive for middle-income Americans, narrowing options for millions of seniors. 자, long-term care option이라고 그랬어요. 그렇게 그냥 장기 간호 옵션들 또는 장기 간병 옵션 이렇게 middle-income American, 이제 중산층 미국인들을 가리킵니다. 그리고 다음에 뒤에 이제 현재 분사 구문이 나와 있는데 narrowing options for millions of seniors, 즉 수백만 명의 노인들에게는 노인들에게 그것이 옵션을 제한시키고 있다. 옵션 선택권을 별로 선택권이 좁아지고 있다 이런 말이죠. 뭐가 앞에 있는 내용 다를 가리킵니다. 즉 여기 나오는 현재 분사구문의 의미상의 주어는 롱텀 케어가 너무 중산층에게는 너무 비싸니까 그것이 이런 말이죠. 수백만의 노인들에게 선택권을 좁히고 있다 이런 뜻으로 쓰입니다. 이렇게 요 안에 빠진 거죠. 다시 말하면 요거를 콤마 찍고 위치 이렇게 바꿔도 되죠. 그러니까 위치랑 관계대명사의 계속적 용법으로 이렇게 is narrowing 그죠? 이렇게 바꿔도 된다는 겁니다. 왜? 이 위치라고 하는 관계대명사가 앞에 나오는 내용을 전체를 다 받고 있는 거죠. 그러니까 narrowing은 limiting 이렇게 바꿔도 됩니다. limiting 이런 식으로. 자, 또 계속해서 보겠습니다. 네. A wave of Americans have been reaching retirement age largely unprepared for the extraordinary cost of specialized care. 이 보면은 a wave of는 이제 많은 이런 뜻입니다. 간단하게 많은 이런 뜻으로 쓰이고 있어요. many의 뜻으로 쓰인다고 보면 됩니다. retirement age는 이제 정년의 나이를 가리키죠. 정년의 나이에 도달하고 있다 이런 말입니다. reaching retirement age. largely unprepared for the extraordinary cost of specialized care. specialized care라면 이제 전문 간호 또는 전문 간병을 얘기하겠죠. extraordinary cost. 자, 아주 엄청난 비용입니다. 엄청난 비용. 그래서 지금 이렇게 분사가 나오죠. 뒤에 largely unprepared. 그것을 읽어보면 많은 미국인들이 이러한 전문 간호가 엄청난 비용이 드는데 이 엄청난 비용에 대해서 거의 준비도 되어 있지 않는 채로 정년을 맞이하고 있다 이런 뜻입니다. 근데 여러분 한 가지 여기서 조금 유념해야 될 거는 뭐냐 하면 largely unprepared 앞에는 이제 콤마가 없죠. 즉 그냥 분사 구문으로 안 쓰이고 그냥 과거 분사가 그냥 쭉 나온 거죠. 그죠? 보통의 경우 이렇게 분사 구문으로 많이 쓰잖아요. reaching retirement age하고 콤마 찍고 largely unprepared 이렇게 쓰는 경우가 많이 있는데 쓰는 경우와 콤마가 찍힌 경우와 안 찍힌 경우의 차이점은 간단합니다. 제가 보면
콤마를 찍은 경우는 콤마 찍고 largely unprepared 이렇게 하면 이 뒤에 나오는 unprepared for extraordinary cost of special education이라는 부사구를 강조하는 의미, 그것을 부각시키고자 하는 의미가 더 들어가 있는 거고, 콤마를 안 찍을 때는 이제 강조하는 의미가 없어지는 거죠. 그 차이입니다. 그것만 알아두시면 될 것 같아요. These aging baby boomers, 73 million strong, the oldest of whom turned 77 this year. 자, 여기 보면 이렇게 나이가 드는 늙어가는 그런 베이비 부모들 하고 이제 부연 설명이 나오네요. 73 million strong, 7,300만, 대거 7,300만, 7,300만이나 되는 엄청난 규모의 이런 말이죠. 73 million strong. 이 strong이라고 할 때 뒤에 이렇게 숫자 뒤에 또는 이렇게 strong이라는 표현이 나오면 보통의 경우 힘센 뭐 강력한 이런 뜻이 아니고 대거 또는 강력한 엄청나게 많은 규모의 이런 뜻이 담겨져 있습니다. 일상적인 구어에서 많이 쓰는데, 그래서 와, 대거 7,300만 명이나 되는 그런 베이비 부모들 이런 뜻으로 쓰이는 겁니다. The oldest of whom, 그들 중에 가장 연로하신 분이 올해에 77이 된다 이런 뜻입니다. 네. 자, 그래서 strong. 그러니까 예를 들면은 하나의 예를 하나 더 쓰자면 이런 경우가 있죠. The crowd was 50 strong이다. 뭐 이런 경우가 있습니다. 자, 군중이 대거 5만 명이나 모였다. 모인 군중이 대거 한 5만 명이나 되었어. 이렇게 할 때 이 strong이라는 말을 뒤에 이렇게 붙여서 씁니다. 그런 구어적인 표현이라고 생각하시면 됩니다. 자, pose an unprecedented challenge to the U.S. economy. As individual families shoulder an increasingly ruinous financial burden with a little help from the stalemated policymakers in Washington. 자, 여기 보면 이제 미국 경제에 이러한 그 7,300만이나 되는 사람들, 이 베이비 부모들이 미국 경제에는 굉장히 유례없는 unprecedented라는 건 유례없는 도전이 되고 있다 이런 말이죠. 유례없는 도전이 되고 있다. 또는 유례없는 과제가 되고 있다 이렇게 표현해도 됩니다. 챌린지는 원래 뭐 도전이란 말도 쓰고 과제라고도 쓰이고 또는 어떤 경우는 문제라는 표현으로도 의미로도 사용됩니다. 자, 왜 그러냐 하면 뒤에 나오죠. 그 이유, 이 as는 이제 이유를 나타내는 접속사로 보시면 자연스러울 것 같아요. individual family, 개별 가정이 shoulder financial burden입니다. 그러니까 경제적인 부담을 지다 이런 뜻이죠. shoulder 이렇게 보시면 됩니다. shoulder financial burden 하는 말은 경제적인 부담을 지다 이런 말입니다. 자주 쓰이는 표현이죠. increasingly ruinous하다. 그런 말은 ruinous는 비용이 감당할 수 없는 이런 뜻입니다. 비용이 감당할 수 없다. unbearable하다. 감당할 수 없을 정도다. 이런 얘기죠. 그래서 점점점 더 감당할 수 없는 그런 경제적인 부담을 지고 있다 이런 말입니다. 자, 개별 가정이 이렇게 점점점 더 감당할 수 없는 그런 재정적 부담을 지고 있다. 그런데 뒤에 부사구로 수식이 있어요. With little help from stalemated policymakers in Washington입니다. 워싱턴 행정부의 교착 상태에 빠져 있는 정책 입안자들의 도움도 거의 받지 못한 채 이런 뜻입니다. with가 나와. 그런데 여기 stalemate는 교착 상태의 이런 뜻이거든요. 뭐 이런 deadlock 이런 말도 쓰고 deadlocked 또는 뭐 gridlock 이런 말도 씁니다. gridlocked 교착 상태에 빠졌다. 왜 근데 정책 입안자들이 교착 상태에 빠졌다라고 생각하냐 하면
또 우리가 상식적으로 생각할 때 지금 현재 미국 행정부가 부채가 매년 상승하고 있고 올해에도 그 부채 상한선을 넘어갔습니다. 그래서 이 미국 행정부의 어떤 그 부채가 엄청난 수준에 지금 다다르고 있는데 거기에서 또 덧붙여서 이런 노인 케어에 또 다른 예산을 추가해야 되는 난제죠. 어려운 상황에 빠져 있기 때문에 교착 상태에 빠진 그런 어떤 정책 위반자라고 표현하지 않았나 싶습니다. 그런 어떤 워싱턴의 이런 그 정책 위반자들의 도움도 별로 받지 못한 채 이런 말이죠. 이런 많은 그 개별 가정들이 점점 더 증가하는 루이너스한 그런 어떤 감당할 수 없는 비용의 어떤 재정적인 부담을 지고 있기 때문에 미국 경제에는 유례없는 그런 문제가 되고 있다 이런 뜻입니다. 네, 또 보겠습니다. The dilemma is particularly vexing for those in the economic middle. 자, economic middle 그러면 여기서는 이제 중산층을 가리킵니다. middle class를 가리키는 거죠. 딜레마, 궁지죠. 그러니까 딜레마라고 그냥 표현할게요. 자, 중산층, those in the economic middle이 중산층입니다. 그러니까 지금 미국의 중산층들한테는 특별히 이제 그 딜레마가 괴로운 문제다 이런 말이에요. vexing 하는 말은 괴로운 문제다 이런 말입니다. 아주 곤혹하고 괴로운 것이다 이런 말입니다. vexing. 자, vexing이 나와서 참조적으로 하나 더 일러드리겠는데요. 여기 한번 볼게요. 이 지금 고통스럽다, 괴롭다 할 때의 여러 가지 어떤 미국인들의 표현이 있는데요. 그거에 미묘한 차이들이 다 각각 있어요. 그래서 그거를 조금 한번 나눠서 한번 보고 싶어서 이렇게 분류해 봤습니다. vexing이라고 할 때는 불쾌하거나 짜증스럽거나 성가시거나 하는 그러한 괴로움이에요. 그리고 distressing 또는 troubling 이렇게 할 때는 좀 불안감, 걱정스러움이 담겨 있는 그러한 괴로움입니다. 그 다음에 agonizing 또 excruciating 또는 harrowing 할 때는 아주 매우 심한, 아주 고통스러운, 끔찍하게 고통스러운 그런 괴로움을 가리킬 때 agonizing, excruciating, harrowing 이런 표현을 씁니다. 네, 참조적으로 그냥 좀 알아두세요. 자, 그 다음에 They can't afford the high cost of care on their own. Yet their resources are too high for them to qualify for federal safety net insurance. 자, 여기서 can't afford라고, cannot afford라고 하는 이제 그 자주 쓰이는 표현이 나와 있죠. 근데 한 가지만 유념하시면 돼요. cannot afford 다음에 명사가 나오거나 to 부정사가 나오는 건 오케이, 좋습니다. 그러나 cannot afford 다음에 ing가 나오는 것은 허락이 안 됩니다. 미국인들 그렇게는 안 써요. 그래서 cannot afford running, 뭐 cannot afford spending, 뭐 아니면 cannot afford 뭐 아니면은 뭐 다른 ing 이런 거는 못 씁니다. 그러니까 cannot afford to 부정사, 뭐 cannot afford 이렇게 명사는 써도 됩니다. 자, 그래서 여기 보면 그들 나름대로 아주 그 높은 비용의 어떤 케어에 돈을 쓸 그런 여유가 없다 이런 말이죠. cannot afford. 그러나 yet their resources. 자, 여기서 resource는 재산으로 그냥 해석하시면 돼요. Their resources are too high for them. 여기 them은 이제 그 중산층 있는 사람들, those in the economic middle을 말합니다. 자, to qualify for, 뭐뭐에 자격이 있다 없다를 가리키죠. qualify for 하는 federal safety net insurance입니다. 즉 연방의 안전망 보험입니다. 여기서는 이 연방 안전망 보험이라고 할 때 여기서는 뭘 가리키냐면 제가 볼 때는 이제 그 메디케이드를 가리키는 것 같아요. 메디케이드를 가리킨다. 메디케이드라는 게 이제 아주 저임금이나 그러면 또 연로한 65세 이상의 노인들한테 줄 수 있거나 아주 저임금이거나 아니면은 65세 이상의 노인이면서 아주 또 소득이 아주 낮은 사람들한테 주는 그런 어떤
연방에서 제공하는 그런 의료 보험입니다. 그래서 Federal Safety, 연방 안전망 보험. 예, 그러니까 이 중산층이 연방 안전망 보험에 이런 말이죠. 자격이 되기에는 그들의 재산이 너무 높다 이런 말입니다. 무엇 to죠, 그죠? 뭐뭐 하기에는 너무 높다 이런 말입니다. 자, 그 다음에 계속해서 Estimated 18 million middle income boomers will require care for moderate to severe needs, but be unable to pay for it. 이렇게 나오죠. 추산컨대 이런 말이죠. Estimated 추산한데 약 1,800만 중산층 베이비 부머들은 이런 말이죠. 보통에서 moderate 하는 보통의 이런 뜻이죠. 보통에서 약 좀 심한 정도의 필요성을 가진 그러한 그 간병을 요구를 하고 있지만, 맞죠? but이 나와 있잖아요. 그렇지만 그들은 그것을 페이할 능력이 없다는 얘기죠. be unable to pay for. According to an analysis of the gap by the Center for Retirement Research at Boston College, 보스턴 대학의 은퇴 연구센터의 이제 격차 어떤 분석에 따르면 그러하다 이런 말입니다. 계속해서 보겠습니다. Assisted living facilities, the fastest growing category of elderly care, provide an independent, home-like environment for seniors who need some help with day-to-day functions. day-to-day function이라는 것은 일상생활하는 기능입니다. 일상생활을 유지하는데 이런 뜻으로 해석하시면 돼요. with day-to-day function. 그러니까 일상생활을 유지하는데 약간의 도움이 필요한 그런 노인들에게는 아주 독립적이고 가정집 같은 그런 환경을 제공한다 이런 말입니다. 자, 뭐가 assisted living facility가 이런 말이에요. assisted living facility가 한국에는 있는지 잘 모르겠습니다. 저희들은 그냥 일반적으로 대화할 때 그냥 assisted living 이렇게 표현을 하는데 굳이 한국말로 번역하자면 그냥 뭐 보조 생활 시설 이렇게 얘기해야 될 것 같아요. 보조 생활 시설. 보조 생활 시설이라고 그러는데 한국에도 아마 분명히 있을 것 같아요. 이 보조 생활 시설이라는 게 이제 현재 노인들 간병에서는 가장 빨리 성장하고 있는 그런 분야입니다. 그것이 이제 어떤 거냐 하면 일상생활을 유지하는데 거동은 할 수 있으나 약간의 도움은 좀 필요로 하는 그런 노인들한테 독립적이면서 좀 집 같은 그런 환경을 이렇게 제공하는 그런 뭐 아파트 같은 그런 것들을 얘기합니다. 자, 여기 보면 나오죠. Chandeliers, comfy sofas, wood paneling, and plush carpets are standard in common area. 자, 여기 보면 상델리에나 뭐 아주 안락한 소파 또는 벽면에 그 나무로 된 파넬, 또 플러시라는 거는 이제 럭셔리어스하다는 뜻이죠. 약간 사치스러운 그런 카펫 이런 것이 이제 뭡니까 어시스티드 리빙에 그 가면 그게 보통 일반적인 기준이에요. 그게 그런 시설이 갖춰져 있는 게 스탠다드다 하는 뜻입니다. You can get your own apartment with your own bathroom. 자, 그리고 당신들이 원하면 이런 거죠. 여러분들이 원하면은 개인 그 침실을 갖고 있는 아파트를 또 얻을 수도 있게 돼 있어요. But it starts at 60,000 a year on average, according to National Investment Center for Seniors Housing and Care. 자, NIC라고 줄여서 얘기할게요. NIC에 따르면은 그러나 그 보조 생활 시설에 들어가려면 평균적으로 약 1년에 6만 불이 든다 이거죠. 시작이 6만 불이라고 했어요. It starts at 60,000. 시작이 6만 불이니까 실제적으로 보면은 이거보다 훨씬 많이 들겠죠. 그죠? 네. And the costs go up as residents age and need more care. 자, 하고 이 as는 뭐뭐 하면서 이런 뜻입니다. 자, 거주자들이 나이가 더 들고 또 get older 이런 뜻이겠죠. 그리고 need more care. 더 많은 케어가 필요하면서부터는 비용이 더 많이 올라간다 이거죠. cost go up 이렇게 나왔습니다. Locked units for dementia patients
which increasingly are being established within assisted living facilities or as standalone facilities run more than 80,000 a year on average. 자, 여기 보세요. 이거는 잘 보세요. Unit for Dementia Patient. 자, 이 디멘시아라는 거는 이제 알츠하이머보다도 좀 더 넓은 의미의, 더 광범위한 의미의 치매를 가리켜요. 자, 치매 환자들 위해서 락드된 유닛. 락드된 유닛이라는 거는 이제 방문을 걸어 잠글 수 있는 그런, 바깥에서 잠글 수 있는 그런 병실을 가리킵니다. 그러한 것들이 위치는 그거예요. 관계대명사는 그것들은 점점점 더 increasingly, 점점점 더 그 assisted living 내에서 점점 더 많이 만들어지고 있어요. being established, being built의 뜻이겠죠. 또는 as a standalone facility, standalone facility라는 건 아예 그냥 독립적으로 말이죠. 아예 독립적으로 치매 환자들만을 위한 그런 시설로 assisted living 시설을 만들고 있는 데도 있다는 얘기입니다. standalone facilities. 그런데 그러한 치매 환자들을 위한 락드가 된 그런 방문을 밖에서 걸어 잠글 수 있는 그런 병실들은 run more than 80,000 a year on average. 평균적으로 1년에 8만 불 이상이 든다 이런 말. 여기 run은 run 뒤에 이렇게 무슨 돈이 나오잖아요. run 무슨 뒤에 돈이 나오면 얼마만큼 돈이 들다 이런 뜻으로 쓰입니다. 그러니까 예를 들면 간단하게 예를 들어서 뭐 repairs on my car 그 run 뭐 예를 들면 800불 이렇게 쓰면 내 차를 갖다가 리페어 하는데 800불이나 든다 이렇게 말을 표현하는 겁니다. 이렇게 내 차를 리페어 하는데 수리하는데 800불 이상이 든다. 800불이 든다 이런 말을 run 800 이렇게 쓰는 거죠. 자, 또 계속해서 또 보겠습니다. Polls show the vast majority of people would prefer aging in place in their own home. 자, 여기서 보면 polls show 하면 대시 빠졌고 당연히 그죠? 여기서는 대시 빠져 있고 이렇게 빠져 있습니다. 여론조사가 얘기하기를, 아니, 밝혀주기를, 보여주기를, 이런 말이죠. The vast majority of라는 거는, 거의 대부분의 이런 말입니다. vast majority of. 거의 대부분의 사람들이 prefer 하다는 거는 보통 뭐뭐를 더 선호하다 이런 뜻이죠. 보통 prefer 다음에 to가 많이 오는데 to 없이도 굉장히 자주 쓰입니다. to 없이도 자주 쓸 수 있다는 거 아셔야 돼요. 그러니까 이렇게 aging in place라고 하는 말은 무슨 뜻이냐 하면 자기가 원래 살던 곳에서 노후를 맞이하는 것을 aging in place라고 합니다. 자기가 원래 살던 곳에서 노후를 맞이하는 것 이런 뜻입니다. 근데 뒤에 보면 그냥 이 in their own home은 괜히 군더더기 같아요. 내가 볼 때는 이거 괜히 군더더기가 안 써도 되는 표현을 여기다 쓴 것 같아요. 자, 여론조사가 밝히기를 거의 대부분의 사람들은 자기가 원래 살던 집에서 노후를 맞기를 더 선호한다 이런 말이죠. But median cost for 40 hours a week of assistance from a care aide in the home. 자, 이게 보면 집에 그 노인의 집에 와서 그 노인을 케어해주는 그런 간호보조사들의 assistance 도움을 얘기하는 거예요. assistance, 그 도움이죠. 그게 주당 40시간을 하면 40 hours a week, 주당 40시간 그런 간호보조사의 도움을 받으면 median cost, 즉 중간 비용이 median cost가 뭡니까? 여기 뒤에 나오죠. run over 56,000 a year, 1년에 약 5만 6천 불 이상이 든다. 이런 거. over니까. 그죠? 5만 6천 불 이상이 든다. 이런 말. 그런데 이 집에 와서 그 노인이 사는 집에 와서 노인을 간호해주고 간병해주는 그러한 것을 미국에서는 CNA가 합니다. CNA라 그러면
CNA라고 그래요. 그걸 CNA만 Certified CNA Nursing Assistant라고 그래요. Certified Nursing Assistant. 이거의 준말이에요. 이게 CNA라서 이게 그러니까 짧은 기간 한 6개월 정도 교육을 받고 이걸 라이센스를 따서 이제 이걸 하거든요. 근데 이 사람들이 이 CNA도 부족해요. 지금 미국에서는 굉장히 부족합니다. 이 CNA가 하는 일은 그 노인 환자의 집에 와서 여기 나오죠. For things like bathing, 목욕시켜주는 거, dressing, 옷 입혀주는 거, eating, 먹여주는 거, toileting, 이제 용변 보는데 도와주는 거. 이런 걸 하는 게 이제 주 업무입니다. 그 사람 또 약을 먹을 때 약을 딱 시간 맞춰서 먹게 하는 것도 도와줘요, 사실은. 이제 이런 걸 하는데 주당 40시간 해도 하면 중간 가격이 이게 보통 봐도 1년에 한 56,000불 이상이 든다는 얘기죠. 자, 여기 보면 shortage of home care aids. 이 home care aids를 CNA라고 하면 돼요. moreover, 게다가 이런 뜻입니다. 자, 지금 CNA 같은 가정에서 노인을 도와주는 간호보조원들의 어떤 부족이 이런 말이죠. 팬데믹 때문에 더 exacerbated 하는 것은 더 악화되었다 이런 말입니다. 더 악화되었다. exacerbated는 deteriorated나 worsen의 뜻입니다. worsen 이렇게 쉽게 말하면 worsen, 그죠? worsen의 뜻으로 쓰인 겁니다. 더 악화되었다 이런 말입니다. Nursing homes provide the most intensive care for the most dependent seniors and function like medical facilities, averaging $120,000 a year unless you qualify for Medicaid, the federal insurance program for the poor and elderly. 자, 널싱홈이 이제 또 대표적으로 미국인들 자주 가는 곳이고 또 많이들 가게 되죠, 여기를. 근데 이제 우리나라 이건 말로 있죠. 요양원이라고 그러죠. 이거를 요양원 이런 뜻으로 씁니다. 요양원. 널싱홈들은 보통의 경우 디펜던트 시니어입니다. 디펜던트 시니어라는 거는 거동이 불편한 사람들이에요. 그러니까 누가 도와주지 않으면 일상생활을 못하는 사람들을 가리킵니다. 그러니까 치매도 아주 심한 치매를 앓고 있는 그런 환자들 또는 다른 병도 심하게 앓고 있는 그런 중풍도 뭐 심하게 앓고 있는 중풍 환자들 이렇게 그러한 디펜던트한 노인들, 대부분 그런 사람들의 노인들을 집중적으로 케어하는 인텐시브 케어입니다. 집중적으로 케어해주는 것, 케어하는 그런 것을 제공한다 이럽니다. provide. 그리고 function like medical facilities. 그래서 약간 병원 시설 같이 운영된다 이런 말이에요. function like 하는 거는 병원 시설처럼 운영된다 이런 말이에요. 그래서 여기서는 간호사도 있어야 되고 뭐 의사도 가끔 와야 되고 막 이런 데입니다. 아주 의무적으로 규정이 아주 복잡하게 딱 짜여져 있고 그리고 뭐죠? 상당히 기관적인 시설적인 그런 데입니다. averaging 1년에 12만 불 정도 평균적으로 든다는 얘기죠. 근데 unless 보세요. unless 뭐뭐 하지 않으면 unless는 뭐뭐가 아니라면 이 말이죠. You qualify for Medicaid. Medicaid라는 게 아까 제가 설명했는데, 자, 이 Medicaid라고 하는 연방에서 제공하는 무료 보험, 이 보험에 자격이 없으면 이런 말입니다. 없으면은 1년에 개인 돈으로 12만 불 이상을 내야 되는 거예요. 그래서 averaging 12만 불 이렇게 나옵니다. 이 연방의 어떤 Medicaid라는 보험은 아주 그냥 가난하든지 아니면 가난하면서도 또 아주 65세 이상의 노인이라든지 이런 분들한테 이 연방에서 공짜로 주는 그런 프로그램인데요. 이게 주마다 약간씩은 자격 요건이 틀립니다. 자, Medicaid will kick in only once an elderly person's resources are drained away. 자, 여기 kick in이란 말은 이제 보통 자주 쓰는 표현입니다. 미국 사람들이 굉장히 자주 쓰는 표현이죠. kick in. 무엇이 약이 어떤 효과를 나타내다 할 때 kick in을 써요. That medicine will kick in the following day. 그러니까 그 약은 지금 먹으면 그 다음날 효과가 나타나 이렇게 해서 뭐뭐의 효과를 나타내다 할 때도 kick in을 쓰고
또 무슨 도움이나 지원이 제공되다 할 때도 키킨을 쓰고 또 apply의 뜻도 있어요. 뭐뭐가 적용되다 무슨 계약이나 규정이 적용되다 할 때도 키킨이라는 말을 씁니다. 그러니까 여러 가지 뜻을 여기서는 이제 어떤 도움이죠. 메디케이드라고 하는 무료 보험이 제공되다 이런 뜻이겠죠. 키킨 provided의 뜻입니다. 그러니까 여기서는 provide will be provided의 뜻이 되겠죠. 그죠? 이렇게 되는 거예요. 제공되는다 이런 뜻이죠. 자, 근데 보면 elderly person 노인의 어떤 그 resource 재산이 drained away 완전히 고갈되면 그때에 이런 말이죠. 고갈되면 일단 이 메디케이드가 제공된다 이런 말입니다. drained away라는 고갈되다 이런 뜻입니다. 바닥이 나다 이런 뜻으로 쓰입니다. Nursing homes are viewed as a destination of last resort. 이게 또 자주 쓰는 표현이에요. 이거 자주 쓰는 표현이니까 외워두실 필요가 있죠. Destination of last resort, 마지막 수단으로 가는 목적지라는 뜻입니다. 마지막 수단으로 사용하는 또는 마지막으로 가는 그런 목적지. 또 마지막으로 사용하는 방법 이런 뜻도 되고 Destination of resort 이런 말입니다. Last resort. 그래서 nursing home이라고 하는 거는 정말 마지막으로 사람들이 늙어서 마지막으로 가는 그런 목적지로 간주된다 이런 말이죠. Viewed at. More than 70% of older Americans say that 대시 빠졌어요. They are unwilling to live in one. 자, 미국인들 사실 70% 이상이 미국 노인들의 70% 이상이 그 너싱홈에서는 살고 싶어 하지 않는다는 뜻이죠. unwilling to니까 unwilling to 뭐뭐 하기를 꺼린다 이런 말입니다. 이 one은 너싱홈을 가리킵니다. 왜 그러냐 하면 너싱홈에 일단 들어가면 너무 규정도 세지만 여기 미국의 너싱홈에서는 정부에서 보조해주는 그러한 보험으로 들어가 있는 사람들한테는 그런 좀 저렴한 아주 싼 너싱홈은 굉장히 그 대우를 잘 안 해주고 또 뭐라 그럴까요? 그 서비스가 굉장히 좀 질이 안 좋을 수가 있기 때문에 하는 소리입니다. 네.